پاس ایک موضوع ہے ڈسکس ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ اوائڈ ٹاکسک پازیٹیوٹی. تو اس پر میں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کچھ سوالات کروں گی. تو چیٹ جی پی ٹی میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ ٹاکسک پازیٹیوٹی کیا ہے؟ ایک منٹ دیکھتی ہوں. وعلیکم السلام عصمت ہاؤس والی. ٹاکسک پازیٹیوٹی میں ہر وقت مثبت رہنے کا دباؤ ہوتا ہے، جبکہ انسان کے اصل جذبات جیسے غم، لات، مایوسی یا پریشانی کو دبا دیا جاتا ہے. اصل مثبت سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے جذبات کو قبول کریں، حالات کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھیں اور پھر امید اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، نہ کہ منفی احساسات کو چھپانے کی کوشش کریں. ٹاکسک پازیٹیوٹی اور حقیقی مثبت سوچ میں کیا فرق ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں، چیک کر رہی ہوں. بہت اچھا سوال ہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی میں ہر حال میں صرف مثبت رہنے کا دباؤ ہوتا ہے، چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. جبکہ حقیقت پسند مثبت سوچ میں ہم اپنے تمام جذبات کو قبول کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ مشکلات آئیں گی، مگر ہم صبر، حوصلے اور امید کے ساتھ ان کا سامنا کر سکتے ہیں. ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کوئی شخص ٹاکسک پازیٹیوٹی کا شکار ہے؟ چیک کرتی ہوں. جی، کچھ نشانیاں یہ ہو سکتی ہیں. اگر وہ ہر وقت کہے بس مثبت سوچو سب ٹھیک ہو جائے گا اور دوسروں کے جذبات کو سننے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرے، یا وہ غم، خوف اور پریشانی جیسے جذبات کا اظہار بالکل نہ ہونے دے، وہ ہر مسئلے میں فوراً مثبت پہلو ڈھونڈنے لگے بغیر اس کے کہ پہلے سامنے والے کے درد کو تسلیم کیا جائے. وہ اکثر دوسروں کے دکھ کو معمولی سمجھ ہونا علامت ہو سکتی ہے. کیا ہر وقت مثبت رہنے کی کوشش نقصان دہ ہو سکتی ہے اور کیسے؟ دیکھتے ہیں. جی ہاں، اگر ہر وقت مثبت رہنے کی کوشش اس حد تک ہو کہ آپ اپنے اصل جذبات کو دبا دیں یا دوسروں کے جذبات کو نظر انداز کریں تو یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس سے آپ یا تو خود کو سمجھنے سے رک جاتے ہیں یا پھر سامنے والے کو یہ احساس دل جاتا ہے کہ اس کے جذبات اہم نہیں ہے. مثبت سوچ اچھی ہے، مگر اس کے ساتھ حقیقی جذبات کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے تاکہ امید اور حقیقت پسندی میں توازن قائم رہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی کی عام مثالیں کون سی ہیں؟ کیا کرتی ہوں. جی، عام مثالوں میں یہ باتیں شامل ہیں: فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، یا اداس مت ہو بس مسکراتے رہو. جب کوئی اپنے دکھ کا اظہار کرے اور جواب میں صرف مثبت باتیں سن کر اس کے درد کو کم اہمیت دی جائے، یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی کی عام مثالیں ہیں. اس کے علاوہ غم، خوف یا مایوسی کو منفی سوچ کہہ کر دبانا بجائے سننے یا ہمدردی دکھانے کے، یہ سب ٹاکسک پازیٹیوٹی میں آتا ہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی ہمارے جذبات اور احساسات کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ چیک کرتی ہوں. یہ ہمارے اصل جذبات کو دبا دیتی ہے، جس سے وقتی طور پر سکون تو مل سکتا ہے مگر اندرونی دباؤ بڑھ سکتا ہے. اس سے ہم خود کو اداس یا پریشان محسوس کرنے پر قصوروار سمجھنے لگتے ہیں اور یوں مدد لینے یا بات کرنے سے کتراتے ہیں. کیا صحت مند طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے احساسات عملی قدموں کے ساتھ آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ ہر احساس کو صرف مسکرا کر نظر انداز کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب لوگ یہ سب کہنا ہی کیوں کیا کرتے ہیں؟ کیا اپنے غم یا پریشانی کو چھپانا ٹاکسک پازیٹیوٹی کی علامت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر ہم اپنے غم یا پریشانی کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ ہمیشہ خوش اور مضبوط نظر آنا ہے تو یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی کی علامت ہو سکتی ہے. جذبات کو دبانے کے بجائے مان لینا اور مناسب طریقے سے بانٹنا زیادہ صحت مند رویہ ہے. اس سے خود ہماری ذہنی صحت بہتر رہتی ہے اور رشتوں میں ایمانداری اور ہمدردی بھی بڑھتی ہے.
مثبत रहना अच्छी बात है, मगर अपने सच्चे जज्बात को भी जगह देना ज़रूरी है। वालिदैन बच्चों में टॉक्सिक पॉजिटिविटी को कैसे रोक दे सकते हैं? देख लेते हैं। जी, कभी-कभी वालिदैन अनजाने में टॉक्सिक पॉजिटिविटी को फ़रोग़ दे सकते हैं। जब वो बच्चों के जज़्बात को सुनने के बजाय दबाने की कोशिश करें। मसलन रोने पर डाँट दें। हर बच्चे नहीं रोते कहना या हर परेशानी पर कहना खुश रहो, ये कोई बड़ी बात नहीं। बेहतर रवैया ये है कि पहले उनके जज़्बात को तस्लीम करें, इनकी बात सुनिए, कहें मैं समझ सकता हूँ कि तुम उदास हो, और फिर हौसला दें कि वो अपने एहसासात को सेहतमंद तरीके से समझें और बयान करें। मकसद बच्चों को सिर्फ खुश रहने का नहीं, बल्कि तमाम जज्बात को समझने, कबूल करने और सेहतमंद तरीके से इजहार करने की तरबियत देना होना चाहिए। टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचने के लिए हमें अपने जज्बात को कबूल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जज्बात को कबूल करने से हम उन्हें दबाते नहीं, बल्कि उनको समझकर आगे बढ़ते हैं। इससे हम हकीकत पसंद रहते हैं, अपने रद्द-ए-अमल को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और मुनासिब सपोर्ट हासिल करने में भी आसानी रहती है। जब हम अपने एहसासात को जगह देते हैं, तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी की ज़रूरत खुद ही कम हो जाती है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर एहसास जायज़ है और इन्हें समझने और संभालने से हम ज़्यादा मजबूत और मुतवाज़न इंसान बनते हैं, ना कि महज हमेशा खुश दिखने का बोझ उठाए। एक एक हकीकत पसंद और हमदर्दाना रवैया अपनाना जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को हकीकत के साथ कबूल करता है और फिर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ज़हनी सुकून और खुद एतमादी को किस तरह मुतासिर कर सकते हैं? देखते हैं, ये ज़हनी सुकून और खुद एतमादी दोनों को मुतासर कर सकती है। जब हम अपनी असल जज्बात को दबाते हैं, तो ज़हनी दबाव बढ़ जाता है और दिल में बेचैनी जन्म ले सकती है। अगर कोई ये महसूस करने लगे कि हर वक्त मुस्बत और खुश दिखना ज़रूरी है, तो वो मनफी जज्बात पर खुद को कसूरवार ठहरा सकता है और मदद मांगने से भी कतराने लगता है, जिससे उसका खुद एतमादी भी मुतासर हो सकती है। बेहतर यह है कि हम अपने तमाम जज्बात को सेहतमंद तरीके से कबूल करें, इन पर बात करें और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। यही हकीकी और मुतवाज़िन मुस्बत सोच की बुनियाद है। किसी क्या दोस्त आप समझती हैं कि कभी-कभी लोगों को जी जी सुन रही हूँ, आप कह रही थी? जी किसी दोस्त या साथी में टॉक्सिक पॉजिटिविटी नज़र आए तो हमें फिर करना क्या चाहिए? चेक करती हूँ। अगर किसी दोस्त या साथी में टॉक्सिक पॉजिटिविटी दिखाई दे, तो नरमी और हमदर्दी से बात करें। उसकी बात तवज्जो से सुनें और उसके जज्बात को अहमियत दें। उसे एहसास दिलाएं कि गमगीन या परेशान होना फितरी है और हर जज्बात को जगह देना ज़रूरी है। तनकीद के बजाय हौसला दें कि वो अपने एहसासात पर खोल कर बात करें और ज़रूरत पड़े तो अपने करीबी लोगों या माहिर से मदद लें। खुद भी ऐसा रवैया अपनाएं जिसमें हकीकत पसंदाना उम्मीद हो, ना कि हर वक्त खुश रहने का दबाव। इससे रिश्ता ज़्यादा मजबूत, हमदर्दाना और हकीकी बनता है और दोनों अफराद के लिए जज्बाती सुकून और तवाज़ुन पैदा होता है। हम अपनी ज़िंदगी में मुस्बत सोच और हकीकी जज्बात के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम कर सकते हैं? चेक करती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। हम अपने हर एहसास को कबूल करें, चाहे वो खुशी हो, गम हो, खौफ हो या परेशानी। मसाइल से मुंह मोड़ने के बजाय इनका हकीकत के मुताबिक सामना करें और इनके हल के लिए अमली इक़दामात सोचें। अपने जज्बात भरोसेमंद दोस्तों, घर वालों या असातिज़ा के साथ शेयर करें। खुद से नरमी और हमदर्दी का रवैया रखें और ये ना समझें कि हर वक्त खुश रहना ज़रूरी है। उम्मीद और मुस्बत सोच रखें, मगर हकीकत को नज़रअंदाज किए बगैर। इस तरह हम मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें तमाम जज्बात को जगह मिले और यही हकीकी, सेहतमंद और मुस्बत सोच होती है।
تھینک یو سو مچ ڈپٹی، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پر پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں.